जी फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक है? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का एहसान है। आप सुनाएं कैसे हैं? तो जनाब आज फिर मैं आप भाइयों के साथ एक बहुत अच्छी और एक्साइटिंग वीडियो लेके आया हूँ। मतलब कि चांदू भाई की स्टोरी जो थी वो चल रही थी, आपको पता है। तो जनाब आज उसका एक और इंटरेस्टिंग पार्ट जो है वो आपके सामने लेके आया हूँ। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जनाब वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। और कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने भाई अपनी राय का इजहार जरूर करना है। तो मुझे बताना है कि भाई आप थोड़ा सा वीडियो में चेंजिंग कर लें। मतलब कि अगर कोई मसला होता है कि आपको आवाज़ की समझ नहीं आती या थोड़ा सा अंदाज जो है वो तब्दील करना है, मतलब जो भी अमेंडमेंट होती है आपने मुझे ज़रूर बतानी है। तो इंशाल्लाह जो है ना वो मैं कोशिश करता हूँ कि जो है ना वो बेटर से बेटर जो है ना वो तरीके से आपके लिए वीडियो शूट कर सकूँ। क्योंकि भाई यूरोप इन्फो टीवी जो है वो इन्फॉर्मेशन के लिए है और इसमें आपको यूरोप के वाले से इन्फॉर्मेशन मिलनी है कि किस तरह यूरोप में लीगल तरीके से आ सकते हैं। जो लोग इलीगल तरीके से आते हैं उनके साथ इंटरव्यू जो है ना वो करता रहता हूँ इंशाल्लाह। तो आगे भी करते जाऊँगा। जो भाई जो है ना मतलब कि जिसकी स्टोरी थोड़ी सी इस तरह की हो मैं उसको ज़रूर मौका देता हूँ। तो आप दोस्तों ने जनाब अपनी राय का इजहार जरूर करना है। तो अभी चांदू भाई किधर गए? चांदू भाई आ जाओ यार, किधर गए हो चांदू भाई? आ जाओ भाई, इतनी लेट हो गई है। तो बोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चांदू भाई क्या हाल है? ठीक है? ठीक ठाक सब शुक्र अल्लाह पाक दा। भाई इतनी व्यूअर्स ओए मेरी जैकेट फड़ के लियाओ, अल्लाह की कसम बड़ी ठंड लग रही है। डंड मार। ओ चांदू भाई जनाब एक्सरसाइज कर रहे थे सुबह सुबह, तो अभी इतनी सर्दी है तो उन्होंने हर चीज उतारी, कह रहे गर्मी लग रही है। ठंड बड़ी लग रही है तो ये फड़ चलो अभी लगने दे ठंड, फिर ब्लॉग शुरू करते हैं, उसके बाद फिर जैकेट पहनना। तो हाँ आप जी व्यूअर्स क्या हाल है? ठीक ठाक है? फटाफट वीडियो बनाओ, मैं ठंड बड़ी लग रही है। अच्छा, आप वहाँ पे खाना बैठ के खा रहे थे? अच्छा तो भाईजान हम वहाँ बैठकर खाना खा रहे थे और खाना शाना खाया। उसके बाद कोई शाम का टाइम था जब उधर से हम निकले शिराज की तरफ जाना था। तो एक उधर से एक ट्रेन गुजरती है सिराज से और जंगलात से, हाँ, यानी वो बोलते हैं ना वो रेगिस्तान से एक ट्रेन निकलती है ना, आपको तुम देखी होनी ट्रेन आंग दी। बिल्कुल। उस ट्रेन ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਨਿਕਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਇੰਜ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ। ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਕੋਈ 10 ਕੁ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਇਹ ਬੰਮ ਚੌਕੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਬੰਮ ਚੌਕੀ यहाँ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਸ਼ੋਟੀ ਖਾਧੀ। ਰਾਤ ਤੇ ਸਾਰੀ ਤੁਰੇ ਦਿਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਚੌਥੇ ਪਾਰਟ 'ਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਜੈਕਟ ਫੜੀ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਿਰਾਜ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਏ। ਅਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਵੇਰੇ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਸ਼ੋਏ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ਿਰਾਜ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ। ਸ਼ਿਰਾਜ਼ ਵੱਲ ਗਏ ਆ ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾ ਛੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ, 8-9 ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 100-150 ਬੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ। ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ ਨਾ 30 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਰਾਜ਼ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ਿਰਾਜ਼ 100-150 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿਧਰੋਂ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ। ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਸਾਲੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਜੋ ਸੇ ना सब उन्होंने इकट्ठे कर लिए, ग्रुप बन गया। फिर गाड़ियां आई दोबारा, क्योंकि उधर वो 3-4 घंटे चलना होता है ट्रेन के पास जाकर। वो ट्रेन की पटरी पार करके उसके बाद गाड़ी आती है। वो पैदल पार होती है, पैदल चढ़ना पड़ता है, तुरना पैंदा जानी हो जा बंद। अच्छा ते फिर आप साहब अही उतो अपना गड्डियां छड़ियां लगियां। रात का टाइम सी ते फिर उन्हें सानू रात 10 बजे ने चुक्या उतो ते अही चले गए। जा रहे हैं शिराज वाल। शिराज शहर सी अपना, मतलब कि उतो दा बड़ा शहर है, कैपिटल है उहदा मेरा ख्याल। ते अही जा रहे हैं, जांदे आ मेरा ख्याल है किन्ने कोई घंटा 12 बज के, मतलब 2 घंटे गड्डी चली। 10 ते 11 अगों 12 बजे उन्हें जाके ना जंगल दे विच खिलार के ना सारे बंदे बाहर कढ के छमकां दे नाल मारिया। सारे बंदियां नूं, सब आदमियों को उन्होंने मारा। फिर वो पैसे लिए, मोबाइल लिए, सब कुछ उन्होंने ना छीन लिया। कुछ भी नहीं था देते। जब उन्होंने 4-4 आदमी आगे बैठते थे, अब 5-5 आदमी डिक्की में डालते थे। अच्छा, क्यों वो बड़ा शहर है, उसमें जितने आदमी चले जाएं तो वही अच्छा, मतलब गेम आगे चली जाएगी। क्योंकि ज्यादातर उसे फड़े जाते हैं। इस वजह रिक्स लैंदे ने, चलो जेरे नांगे इस वजह ते अई साडियां गड्डियां मेरा 14 ਤੋਂ 15 ਗੱਡੀਆਂ। अच्छा 100-150 ਬੰਦਾ ਸੀ। 100 ਕੁ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ 15-16 ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੂਰੇ ਦੌੜ ਲਵਾਈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ, ਵੜ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਜੰਗਲ 'ਚ ਖੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜਲਦੀ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ।
ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਚੁੱਕ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋ ਭਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਰਾਜ਼ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈਖ ਖੋ ਵੀ ਲਈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਮ ਮੁਗਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਡਿੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਨੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਸੀਟ ਲੱਭ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਬਚ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਡਿੱਕੀ ਡੁੱਕੀ 'ਚ नहीं बैठा। यानी कि फ्रंट सीट पर मैं बैठ गया और मेरा सफर बहुत अच्छा रहा शिराज जाते हुए। तो वो मैं शिराज चले गए, हमारी गाड़ी जाकर उधर पहुंची, पीछे सब गाड़ियां 2-3 उधर मतलब कि खलाड़ खलूड़ के उन्होंने गड्डियां खिलाड़ियां ते बंदे ला के ना एक सेब दे विच खड़े। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਸ਼ੁਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੇਫ ਵਾਲੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸ਼ਿਰਾਜ਼ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਛੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਤੁਰਕੀ ਦਾ। ਲੋ ਜੀ ਹਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਏਡੀ ਏਡੀ ਲੰਮੀ ਰੋਟੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਿਹਾ ਕੋਨੀ ਤੱਕ। ਉਹ ਪਟਾਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਖਾਧੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਬੜੀ ਖਾਧੀ। ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਪਟਾਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਅੱਗੋਂ ਰੋਟੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਲਟੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ। ਲਓ ਆ ਸਭ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਦੋ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਈ ਆਲੂਆਂ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭੁੱਖਿਆ ਰਹਿਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ भाई। एक रोटी मेरा क्या 1.5 फुट दी भाई। जिस तरह पाकिस्तान में अगर कोई आप साइकिल लेते हैं या कोई इस तरह की चीज लेते हैं ना, तो उसके साथ एक प्लास्टिक का शापर होता है आपको, जिसपे कोई पटाखे बने होते हैं, तो उसको इस तरह फिर बंदा वो ना मतलब कि बंदा ध्यान लगा पटाके इस तरह फेंदा नहीं देना, पटाक होंदी है। इस तरह की रोटी सी, बिल्कुल नहीं खादी जाती, बिल्कुल टिश्यू पेपर नाल पतली सी, टिश्यू पेपर आकन सी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सब। और नहीं दियो ਫਰਿੱਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਪਣ ਨਿਕਲਦਾ ਟਿਕ ਟਿਕ ਟਿਕ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ। ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਰੋਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਜਿਹੜੇ ਚੌਲ ਖਾਈਦੇ ਨੇ, ਚਾਵਲ ਪਕਾਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਈਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਚਮਚ ਦੇਈਦਾ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਰੀਕ ਰੋਟੀ ਏਡੀ ਲੰਬੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ। ਉਹ 20 ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚਮਚ ਦੇਈਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ। 100 ਕੁ ਬੰਦਾ ਹੈ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੌਂ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ 8 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਸੌਂ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਆ ਕੋਈ 4 ਦਿਨ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਸੇਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਓਕੇ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤਹਿਰਾਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਮਤਲਬ 3 ਦਿਨ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਵੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਟੋਇਆ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਬਹਿਣਾ, ਸੁਭਾਅ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੇ ਤੁਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਦੇ, ਉਂਝ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਂ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਬੂਤ। ਜੋ ਹੋਈ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਣਾਈਆਂ ਸਹੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹਫਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ 3 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਕੱਢੇ, ਬਹੁਤ ਔਖੇ 3 ਦਿਨ ਕੱਢੇ। ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਓਕੇ ਕਰਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗਏ। ਤਹਿਰਾਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤਹਿਰਾਨ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਉੱਥੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਡਿੱਕੀਆਂ ਦਾ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਚੱਲਦਾ ਟਰਾਲਾ ਤਹਿਰਾਨ। ਅੱਛਾ ਤਹਿਰਾਨ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਹਿਰਾਨ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਟਰਾਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਟਰਾਲਾ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 70 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, 50 ਬੰਦਿਆਂ, 50 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਫਿਰ ਟਰਾਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ। ਸ਼ਿਰਾਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ ਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਡਾਲਾ ਲਾਇਆ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੇਕਅਪ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਮਾਲ ਢੋ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਰਗੋ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਕਾਰਗੋ ਵੱਡਾ ਡਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਡਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਾਰਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰਾ ਡੱਬਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਂ ਬਹਿਣਾ, ਇੰਜ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੇ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ 9 ਵਜੇ ਵਾਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ 7 ਵਜੇ, ਸੋਰੀ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਉਦੋਂ ਆਲੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਲੂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਚੇ ਆਲੂ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੈਸ ਚੜਾ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਆਲੂ ਸ਼ਾਲੂ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਲੂਣ ਨਾਲ ਪੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਕੱਚੇ। ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣਾ ਵੇ, ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਰਾਤੀ 9 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਤਹਿਰਾਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰੀ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਫ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਦਲ ਹੈ ਤੁਰਕੀ ਵਰਨ ਵਾਲਾ।
ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹਾਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਬੂਤ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਲਈਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਸ਼ਾਮੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ पहुंचे? वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं? ठीक ठाक? क्या हाल है? ठीक ठाक। अच्छा, तो हम उधर पहुंच ऐसे गए। बैठ जाओ तो मिल जाए। अच्छा, और दोस्त आए हैं जनाब अब ये हमारे? लो इंज पींदे ने पानी जिथे अपना राह दे विच होण। नहीं अब हाया जे मठा जे वहा दे। चल ठीक है फिर। ठीक है।